Good afternoon, all of you. Let me start. Last time we discussed in the morning lecture, we start with the introductory part of sequence. Sequence, then important thing what we need whether the given sequence is convergent, divergent, or oscillate. That's the important thing we need, because when you start the infinite series, every series we are show whether the given series is convergent or divergent. If you show this whether the series is convergent or divergent, we must show its sequence is convergent or divergent. If its sequence is convergent or divergent, then we say that its series is convergent or divergent. Means the sequence is important. First of all, we see that the sequence, then in that convergent, divergent, and oscillate. When we say that the given sequence is convergent, when you say that the given sequence is convergent, if limit is finite. limit is finite, if limit is finite. Okay. If particularly we put on condition, if limit is less than 0, if limit is greater than 0, if limit is less than 1, if limit is greater than 1, जेव्हा अशी कंडिशन आपण जेव्हा पुट करतो, ती केस सोडून, त्या केस सोडून बाकी राहिलेलं इन जनरल स्टेटमेंट काय आहे कॉन्व्हर्जंटचं? In general statement काय convergence? If limit is finite, then we say that the given sequence is convergent. If limit is infinite, then the given sequence is divergent. Okay. If limit is not unique, means more than one limit, a system or a term have more than one limit, or if term is neither convergent nor divergent, then we say that the given term is oscillate. And so we say that the given term is oscillate. In the morning lecture, we have seen this type of concept. We have solved some example. Okay, all of you clear that point? Yes, sir. Okay. Any problem? Anyone have any problem? No, sir. Okay. So we just start now. The next topic, that is infinite series. Infinite series. इन्फिनिट सिरीज म्हणजे काय? सिक्वेन्स कशी असते? A1, A2, so on, AN, or infinite sequence we have seen that AN. This is infinite sequence. This is a sequence. And what is the infinite series? Infinite series nothing but we can take the sum of this all the term. We can take the sum of all term, means the sum u1 plus u2 plus u3 plus so on plus un plus so on. म्हणजे a1 च्या जागी मी काय घेतलं? u1 घेतला. ओके, u1, u2, u3, so on, un. या सगळ्यांची सम घ्यायची. It's called infinite series. In short, it's called infinite series. Short and sweet. It's called infinite series. Clear? What is the infinite series? Sum of that or partial sum of that sequences. Partial sum of that sequences. Clear, everyone? Hello? Yes, sir. So from that sum, आता sum म्हटल्यावर त्याच्यावर आपण इन जनरल टर्म काढणार, आणि जी काय इन जनरल टर्म काढली आहे त्याचं लिमिट फाइंड करणार. जर लिमिट जर फायनाइट आलं तर म्हणून कॉन्व्हर्जंट, लिमिट जर इनफायनाइट आलं तर म्हणून डायव्हर्जंट, आणि लिमिट काढतानाही आलं म्हणजे ऑसिलेट जर आलं, दोन लिमिट आले तर आपण काय म्हणणार आहे? ऑसिलेट म्हणूया. ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय द सिग्मा notation. So what is the sigma notation that we are studying in the 11th standard? It is denoted by this notation.
summation, that's sigma notation, summation, where n is running from 1, we don't know end, infinity, un, or simply, or simply, or simply, or simply un, or simply un, or simply un. Okay, so you got the term. So un is called the nth term, of the series. Nth term of the series. जर दिलं नसेल तर nth term directly घ्या. We got the nth term of the series. आता पहा, सकाळी तुम्ही सगळ्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये टाकलं होतं SN TN असं टाकलं होतं, बरोबर आहे का? सेम कन्सेप्ट वी आर सी हियर. The sequence SN, where SN denotes the sum of first n terms of the series. काय म्हटलंय? The sequence SN where SN denotes the sum of first n term of the series. मग मी define करतो S1. So tell me what is S1? Just the first term, that is U1. What is S2? First two terms, sum of first two terms. What is first two terms? U1 plus U2. U1 plus U2. Plus U2, very good. Then similarly, we define S3. Sum of first three terms, U1 plus U2. U1 plus U2 plus U3. In general, what is SN? Sum of first n term, U1 plus U2 Plus U2 plus plus UN. so on UN. Okay, so this is called as SN. So sequence SN, the sequence SN is called sequence of partial sum. It's called sequence of partial sum. SN ला काय म्हणलं जातं? Sequence of partial sum. The series, आता series म्हणल्यावर फक्त just give the notation of the summation. The series summation of UN is said to be converges. If the sequence of partial sum, वाटलं मी sequence notation देतो. Sequence of partial sum SN is convergent. जर तुम्हाला सिरीज जर कॉन्व्हर्ट दाखवायचं असेल तर काय कॉन्व्हर्ट दाखवावं लागेल? कॉन्व्हर्जंट त्याची पार्शियल सम म्हणजे सिरीज जर कॉन्व्हर्ट दाखवायचं असेल तर सिक्वेन्स पण कॉन्व्हर्ट दाखवावं लागेल. तर तुमची सम ऑफ पार्शियल सम जर डायव्हर्जंट आली, तर ऑब्व्हियसली सिक्वेन्स पण काय येणार आहे, सिरीज पण काय येणार आहे, जर तुमची सिक्वेन्स ऑफ पार्शियल सम जर तुमची डायव्हर्जंट आली तर सिरीज पण काय येणार आहे, डायव्हर्जंट येणार आहे. सिरीज पण काय येणार आहे, डायव्हर्जंट. ओके,
झाले सगळ्यांचं? हॅलो. Yes, sir. ओके, पुढे जाऊ पुढच्या पेजला. Okay, now we see, write down some important note. Some important note. Note. First, if limit n tends to infinity, obviously, limit n tends to infinity, Sn is equal to limit n tends to infinity, Sn, the sum of partial sum, partial sum of that sequence of partial sum जर फायनाइट असेल तर काय म्हणू शकतो रे आपण? मी दोन नोटेशन वापरलेत. एक म्हणजे काय? एक म्हणजे काय? UN आणि दुसरं म्हणजे काय? SN. बरोबर आहे का? तर तुमची सिक्वेन्स SN कशी आहे? सिक्वेन्स SN इज इक्वल टू सिरीज ऑफ UN. बरोबर आहे का? सिक्वेन्स SN कशी आहे तुमची? सिरीज ऑफ UN. क्लिअर? हॅलो. Yes, sir. दोन नोटेशन आहे, एक SN आणि एक UN. जर तुमचा SN म्हणजे काय? व्हॉट इज SN? इंडिकेट दॅट Sequence. पार्शियल सम जर फायनाइट असेल तर आपण काय म्हणू शकतो? देन series UN is Convergent. said to be convergent. Is said to be convergent. Clear? तर तुमची सिक्वेन्स ऑफ पार्शियल सम जर फायनाइट असेल तर त्याच्यावरून आपण असं म्हणू शकतो, series UN is said to be convergent. Second, if limit n tends to infinity, Sn is equal to either plus infinity or minus infinity, is either plus infinity or minus infinity, then series UN is त्या ठिकाणी मी पहा जी सम आहे त्या ठिकाणी n इज रनिंग फ्रॉम 1 to लिहिलेलं नाहीये, ते गृहीत धरायचं, दॅट इज n इक्वल टू 1 to infinity. Okay, we are see the two type of notation. One is simply UN, or second notation summation n is from 1 to infinity. Okay, so summation UN is said to be, yes, Divergent. divergent or diverges to plus or minus infinity, diverges to plus or minus infinity. And last one, third, if limit Sn n tends to infinity is not unique, then series UN is also, or is said to be Oscillate. oscillate. Is said to be oscillate. Is said to be oscillate or not convergent. Okay, so these are the three important notes from this sequence. Okay, related with the series. Very important note. So not convergent आपण divergent ला म्हणतो ना. Not convergent, no, actually oscillate म्हणजे ते नॉट कॉन्व्हर्जंट किंवा नॉट डायव्हर्जंट असते. नॉट कॉन्व्हर्जंट म्हणजे डायव्हर्जंट ना. हा. नॉट कॉन्व्हर्जंट म्हणजे डायव्हर्जंट. ओके. Okay, then recall some point. Suppose this is important note. मागचं जे त्याला कोरिलेट केलं आपण ह्या टॉपिकला. Sum of first n number 1 plus 2 plus 3 plus so on plus n. ही sum of first n number काय असते रे? n into n plus 1 upon 2. Okay, Aisha, n into n plus 1 upon 2. Then next,
Sum of first n square term, 1 square plus 2 square plus 3 square plus so on plus n square is equal to n into n plus 1 into n plus 2 upon 6. okay. And sum of first n, sorry, cube of first n term, cube of first n term, cube of first n terms. n square Huh? n plus 1 bracket square divided by 4. Divided by 4. Okay. This is for your work. So next, in the morning lecture, you told that arithmetic progression, geometric progression, and one more harmonic progression. So geometric progression, can you remember this, JP? Okay, suppose the geometrical term, geometrical series we are considering here, a plus r square plus so on plus r raised to n is equal to yes. How we written as this term? A plus r square plus so on r raised to n. How we written this term? Yes. Yes. Okay, I will give the hint. Where a is where a is first term, r is common ratio. Write down in detail. तुम्ही लिहा a is equal to first term ft लिहू नका शॉर्टकट मध्ये and r equal to cr common ratio. Shortcut मारू नका. Shortcut is always dangerous. Okay, so how we written as geometrical series? So we write down that a times 1 minus r raised to n divided by 1 minus r. पाहिलंय का? Hello. Yes, sir. No, sir. Okay. Same we are used somewhere when you solve the example, we use this type of series. आपल्याला कुठेतरी युजफुल त्यामुळे तुम्हाला दिलंय. आणखीन काही गोष्टी रिकॉल करूया जे तुम्हाला लिमिट झाल्यात. पाचवी इम्पॉर्टंट नोट. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी. चला, लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी n raised to 1 upon n is equal to लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 upon n सकाळीच पाहिले. आणि लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 plus 1 upon n और 1 च्या अगर आपण काय करूया x घेऊया म्हणजे जनरल रिझल्ट घेऊया. x by n raised to n is equal to yes for the first limit. Yes, for the first limit, what is the limit of this one? This is in the form of जर आपण indeterminate फॉर्मला जर गेलो तर हा कुठला फॉर्म झाला infinite raised to 0. Okay, so what this form is? Anything raised to 0 is 1. 1 upon n, 1 upon infinity is 1 upon infinity. 1 upon infinity 0. 0. It tends to 0. And here मित्रांनो फास्टली 1. नाही हो प्रणाली. आठवा दिलाय मला वाटतं मागच्या वेळेस मी रिझल्ट दिला असेल आय थिंक सो. Yes, anyone? Yes. नाही माहिती सांगू. e raised to x is e raised to x. Okay, is e raised to x. These are the results. आणखी खूप काही लिमिटचे रिझल्ट आहेत आपल्याला एवढे काही घ्यायचे नाहीये. ओके. हॅलो सर. हा यस बोला. सर ते आपण स्क्वेअरच्या ऍडिशनचा फॉर्म्युला लिहिलाय ना हा ती तिथं n प्लस 2 नकोय सर, तिथं 2n प्लस 1 पाहिजे बहुतेक. हा यस यस गुड 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 करेक्ट. इट्स करेक्ट वन. ते ऍक्च्युली काय झालं ते सिक्वेन्शियली लिहित गेलो रे आपण. यस गुड गुड गुड. दिस इज अ 2n plus 1. Yes, good.
2n plus 1. Yes, just rewrite this. हा जो रिझल्ट आहे तिसरा हा उपयोगी पडेल खूप आपल्याला. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स बाय n रेस टू n ई रेस टू एक्स. ओके, झाले सगळ्यांचे? पुढे जाऊ. जे जे अब्सेंट आहेत 3 जण, कदाचित त्यांना हा अख्खा युनिट समजेल का नाही माहित नाही, मला गॅरंटी वाटत नाही समजेल का नाही. 66 अब्सेंट आहे, त्याला काय नेटवर्क प्रॉब्लेम आहे काय माहिती. 34 तुमचं तर काय 22 आहे, पण काय 22 आणि ओके, पुढे जायचं. साक्षी, अरे देर साक्षी, चालू ठेव. साक्षी पुढे जायचं का? हॅलो, रोल नंबर 49. रोल नंबर 49. रोल नंबर 49 साक्षी, स्क्रीनशॉट घेतला का? पुढे जाऊ का? नॉट रिस्पॉन्डिंग. ओके, जर रेंजचा प्रॉब्लेम असेल तर एक काम करायचं रे, मला टेस्ट मेसेज करा, काय प्रॉब्लेम नाहीये. ओके, सो वी गो टू द नेक्स्ट पेज. Positive term series. Positive term series. An infinite series. An infinite series whose all terms after some terms are positive is called positive term series. So positive term series is positive term series is either convergent or divergent. It's not accelerator actually. It's either convergent or divergent. And what is the necessary condition for convergent? Necessary condition for converges is
limit n tends to infinity, even equal to 0 only for the Poisson series, only for Poisson series. हे मी फक्त लिहून देतो. ऍट द शेवटी जेव्हा तुम्हाला सगळे कन्सेप्ट क्लिअर होतील सिरीजचे, त्यावेळेस मी हा टर्म परत घेतो, कारण की त्या ठिकाणी कन्फ्युजन नको. आणि दुसरा कन्सेप्ट असा आहे, टेस्ट फॉर कॉन्व्हर्जन्स. Test for convergence, and this is also called as or zero test. Zero test. Test for convergence or zero test. If limit n tends to infinity, if that limit is not equal to 0, then even is divergent. Then series even is not convergent. म्हणजेच काय? म्हणजेच divergent. Not convergent म्हणजेच काय? Divergent. ओके, आता हे मी का लिहिलं ते सांगतो. आता हे फक्त जस्ट एक रिमाइंडर, कुठेतरी मला ह्याला याचा संदर्भ देऊन मला पुढे एक्सप्लेन करायचंय. हे मी तुम्हाला सगळ्यात शेवटी सांगेल, कारण मी आता जर सांगत गेलो तुम्ही प्रत्येक जण हेच कॅल्क्युलेट करत बसतील. सर तुम्ही म्हणला की असं युएन नॉट इक्वल टू 0 आणि त्या ठिकाणी आले, सर तुम्ही युएन इक्वल टू ई आलाय आणि परत तुम्ही त्या ठिकाणी कॉन्व्हर्जन म्हटलंय. ओके, हे जस्ट जस्ट तुमच्याकडे राहून द्या तुमच्या ह्याच्यामध्ये. झाले, पुढे जाऊ. हॅलो, हे जे पेज लिहिलेलं आहे त्याला स्टार करून ठेवा. हे नंतर आपल्याला रिवाइंड करायचं आहे, तर जास्त विचार करू नका सध्या. असं समजा उगाच मी घेतला असं वाटायला लागलं मला, नसतं लिहिलं चाललं असतं, पण तुम्ही कन्फ्युज करताल. झालंय का सगळ्यांचं? Yes, sir. ओके ओके Yes, sir. ओके ओके ओके. So we very important now we start. Very important. The P series test. P series test. पहा, P series test काय आहे? युजुअल फॉर्मॅट आहे. त्या फॉर्मॅट मध्ये जर हे गोष्ट असेल, त्या फॉर्मॅट मध्ये टेस्ट जर बसली तर ती कशी सॉल्व्ह करायची पण. मग P सिरीज म्हणजे काय? समेशन 1/n⁻p असा रेशिओ आहे. समेशन 1/n⁻p. when you put the n equal to, आता मी जर पुट केलं n equal to 1 to infinity, जर n equal to 1 जर टाकला पहिल्यांदा तर 1/1p, त्यानंतर n equal to काय टाकणार? 2 टाकणार. सम आहे ना, 2p प्लस n/3p प्लस सो ऑन, म्हणजेच काय 1 प्लस 1/2p प्लस 1/3p प्लस सो ऑन. म्हणजे फॉरगेट दिस इज ओनली अवर नोटेशन 1/n⁻p. ह्याच्याकडे लक्ष द्यायचंय. आता मी P सिरीज लिहितोय. द P सिरीज मी प्रूफ देत नाही तुम्हाला कुठलंच. द P सिरीज समेशन 1/n⁻p is convergent. ओके, इज मी असं लिहितो, वाटलं तर त्याला पुढे 2 इज, त्याच्या एक नंबर टाकतो. इज फर्स्ट कॉन्व्हर्जंट इफ आणि इज डायव्हर्जंट इफ. डायव्हर्जंट इफ. पहा, कॉन्व्हर्जंट कधी?
आणि डायव्हर्जंट कधी कॉन्व्हर्जंट इफ इट डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ पी आणि डायव्हर्जंट कधी इफ डिपेंड अपॉन द व्हॅल्यू ऑफ पी डायव्हर्जंट कॉन्व्हर्जंट कधी इफ पी इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दॅन 1 अँड डायव्हर्जंट कधी इफ yes डायव्हर्जंट कधी इफ ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी किती जरी व्हॅल्यू असेल तर त्या टर्मला काय म्हणू शकतात कॉन्व्हर्जंट म्हणू शकतात म्हणजे 1/n² 1/n³ 1/n⁴ 1/n⁵ 1/n⁶ कंटिन्यू इन दिस वे 1/n⁴100 1/n⁵5 lakh समथिंग 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 असं जर असेल तर त्याला काय म्हणू शकतो कॉन्व्हर्जंट म्हणू शकतो पण डायव्हर्जंट कधी इफ less than what about the equal to so less than or equal to जर p equal to 1 असेल तरी ती डायव्हर्जन झाली आणि लेस दॅन असेल तरी डायव्हर्जन झाली मग जर एक्झाम्पल पाहिजे झालंच तर पहिलं समेशन 1/n², दुसरं समेशन 1/n, तिसरं समेशन 1/n⁴, चौथं समेशन 1/n⁵, पाचवं ओके जस्ट सी 1 by 1 सो समेशन 1/n² काय रे पी किती आहे 2 लेस दॅन और ग्रेटर दॅन 1 Greater than 1. so by p test हा बरं orally by p test what written by p test series 1/n² is Convergent. ओके आता इथं p इज इक्वल टू किती रे 1. 1 मग बाय p टेस्ट विच इज इक्वल टू 1 बाय p टेस्ट काय लिहू शकतो आपण Divergent. सिरीज Divergent. means 1/n is divergent okay so p equal to किती रे 1/2 less than or greater than 1 less than or greater than 1 Less than 1. Less than 1 so by p test काय लिहू शकतो Divergent. 1/2 is divergent okay very good आता p is equal to 3 आहे 3 म्हणजे काय Greater than 1. Greater than 1. very good by p test काय लिहू शकतो 1/n³ is 1/n³ convergent. is Convergent. convergent very good fifth one 1/n⁵ summation sixth one summation 1/n⁵ उलट मला टाका बरं का लगेच पटकन म्हणजे हे झाल्यानंतर लिहून टाका असं काय नाही काही नाही आपल्याला summation 1/n⁴ 81 summation 1/n⁻10/100 okay we got the answer okay Sakshi Salvital, are you there? Roll number 49. Yes, Sakshi? sir.
हा रेंजचा प्रॉब्लेम आहे का? येस सर. हा हा कनेक्ट डिस्कनेक्ट होत आहे सर. सारखं डिस्कनेक्ट होतं. मागचं लिहिलंय का तुम्ही त्याच्या आधीच? हो हो. सगळं झालं का लिहून? दोन हा तीन एक पेज आज राहिलंय. 3 पेज झाले का लिहून? हा एक स्लाइड राहिली आहे. बरं, त्याच थोडस राहिलंय. एक मिनिट. कुठली ही का याच्या आधीची? याच्या आधीची. स्क्रीनशॉट घ्या. ह्याच्या पण आधीची. ओके झालंय? येस सर. Okay. Very good, very good. You put all the answer. Very good. Very good, very good. Very good. Yes, good, good. What about the other people? You understand or not? I don't know. Yes, very good, Mike. हॅलो सर. Ah, yes, Naneshwar. सर माझ्या मगाशी नेटवर्क प्रॉब्लेम होता सर, काही समजलं नाही. काही समजलं नाही. आता एक काम, बरं एक मिनिट मला सांगा, हे कळालं का? हे सिरीज कळाली का? हॅलो, हे तर कळालंय का तुम्हाला? येस सर. हे पेज कळालं मी जे दाखवत तुम्हाला ते? येस सर. हा हे पेज कळालं. ओके. आता पहा, आता हे पेज पहा. द पी सिरीज टेस्ट काय सांगते? पी सिरीज टेस्ट, पी सिरीज टेस्ट अशी सांगते 1/n⁻p 1/n⁻p इफ p इज ग्रेटर दॅन 1. जर असं असेल p ग्रेटर दॅन 1, ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे कुठला? पहा, क्लोज इंटरवल 2 3 4 समथिंग समथिंग. क्लोज इंटरवल, क्लोज म्हणजे दोन पण इन्क्लूड. ओके. जर असं असेल तर ती सिरीज असते कॉन्व्हर्जंट. फक्त ह्या फॉर्मॅट मध्ये असेल तर. नाहीतर काय जण म्हणतील जर असं असेल 1/1 + n², पण इथं p = 2 आहे, मग ह्या कॉन्व्हर्जंट नाही. फक्त 1/n⁻p इथे 1 आलाय ना हो त्याचा, त्याच्यामुळे हे घेऊ शकत नाही. त्याच्यामुळे हे घेऊ शकत नाही. आणि जर p <= 1 असेल तर सिरीज काय असते? डायव्हर्जंट. त्याच्यावर आपण एक्झाम्पल घेतलं. तिथं p पहा. p किती? पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये 2/3. 2/3 म्हणजे किती? 2/3 म्हणजे किती? आय थिंक नियर अबाउट पॉइंट नॉट समथिंग ना, 318 0.66 समथिंग. हा बरोबर आहे. 0.666. 0.666 इज लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन 1? इज लेस दॅन 1. सो दिस p इज लेस दॅन 1 ना. किती? 2/3. Yes. 0.6 इज लेस दॅन 1. लेस दॅन 1 मध्ये कुठला रिझल्ट आहे इथे? डायव्हर्जंट. सो फर्स्ट रिझल्ट इज डायव्हर्जंट. नेक्स्ट 3/2. 3/2 म्हणजे किती? 1.5. 1.5 लेस दॅन ऑर ग्रेटर दॅन 1? ग्रेटर दॅन 1. ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे काय? कॉन्व्हर्जन्स. कॉन्व्हर्जंट. ओके. देन 1.01. 1.01 इज ग्रेटर दॅन ऑर लेस दॅन 1? 1.001. आता पहा 1.00000 कन्याकुमारी 1. बरोबर आहे. इथून कन्याकुमारी 1. पण पुढे तरी एक तरी जास्त आहे ना पॉइंट. मग दिस इज ग्रेटर दॅन 1 ना. दिस इज ग्रेटर दॅन 1. सो व्हॉट इज सिरीज? व्हॉट इज सिरीज? Convergent. And 10/100. कॉन्व्हर्जन. 10/100. डायव्हर्जन. 10/100 किती रे? 1/10. 1/10 म्हणजे किती? 0.1 ना. लेस दॅन 1. लेस दॅन 1 म्हणजेच काय? डायव्हर्जंट ना. हॅलो, लक्षात? हॅलो, काहींनी 8 नंबर मला कॉन्व्हर्जंट पाठवलंय. मी त्यांना बोललो नाही, पण सुंदर. लक्षात कळालं का आता ज्ञानेश्वर? येस सर. रेस्ट ऑफ पीपल? रेस्ट ऑफ पीपल यस. बाकीचे रिस्पॉन्ड करा. ऍटलीस्ट चॅट मध्ये तरी येस येस सर. येस नो मध्ये टाका रे. चॅट मध्ये बरं वाटतं मनाला माझ्या. हा आहे कोणतरी. चॅट मध्ये टाकायला, ते पण टाकायला पण आपल्याला जीवावर येतो. यस वाय पण टाकायला कटाळा करतात लोक. आय डोंट नो व्हाय. जे रेग्युलर विद्यार्थी त्यांनी नाही टाकलं चालतं रे, पण जे रेग्युलरली बोलतात ते ठीक आहे, पण बाकीचे असे नुसतं ऐकतात. माहित नाही मला काय. असून द्या, सोडून द्या, असून द्या. Okay, this is a p series test. All of you understand the p series test? First test, we have seen the p series test.
First test, we have seen the p-series test, very simple test. Now we see the second test, that is the ratio test. Second test is ratio test. Okay. So झाले सगळ्यांचं मित्रांनो, पुढे जायचं. येस सर. Okay, so we have see the next topic. झाले का? Hello, we go to the next page. येस सर. Yes, sir. येस सर. Okay. येस सर. Okay. So next very important test, a p-series test झाली, दुसरी टेस्ट पहा. D'Alembert ratio test. We see the next test, D'Alembert ratio test. पहा, सिलेबस मध्ये खालीवर असेल थोडस, आपण जर तुम्हाला सिलेबस लिहून दिलाय, थोडं खालीवर चाललं असेल, चालून द्या. तुम्हाला अंडरस्टँड जसं होईल तसं मी चाललोय. ओके, आधी थोडंसं सिम्पल, त्याच्यापेक्षा थोडंसं किंचित हार्ड, त्याच्यापेक्षा थोडंसं किंचित हार्ड, असं करत 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 आपण एंडला जाणार आहे. ओके, सो रेशिओ टेस्ट. सो व्हॉट इज द रेशिओ टेस्ट? लेट series UN be a series of positive term. Be a series of positive term. त्या सगळ्या टर्म काय आहेत? पॉझिटिव्ह. अँड लिमिट, त्याचं लिमिट पहा, n टेन्स टू इन्फिनिटी. मला लिमिट घ्यायचं, पण इथं रेशिओ म्हटलं म्हणून मी काय घेणार? रेशिओ घेणार आहे. पहिल्या टर्म न्यूमरेटरला मी रेशिओ घेणार UN आणि डिवाइडेड बाय त्याचा दुसरा रेशिओ UN+1. ह्या दोन टर्मचा रेशिओ घेणार, म्हणजे आधी UN आणि नंतर UN प्लस, जस्ट वेट, ओके, वी स्टार्ट विथ रेशिओ टेस्ट, नो प्रॉब्लेम. मला वाटतं रूट टेस्ट चालू केलं चाललं असतं, पण असू द्या. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 इज इक्वल टू L. लिमिट n टेन्स टू इन्फिनिटी UN/UN+1 इज इक्वल टू L. ह्याचा रेशिओ जर L असेल, देन पहा रेशिओ कुठला घ्यायचा आहे? जर पहिली टर्म UN जर असेल n, तर UN+1 काय येणार रे? त्या n च्या ठिकाणी काय रिप्लेस करायचा? n च्या ठिकाणी काय रिप्लेस करायचा? n+1. हा झाला UN. हे दोघांचा रेशिओ घ्यायचा. देन सिरीज UN इज, देन सिरीज UN इज, देन series UN is first converges if L greater than 1, second diverges power का if L strictly less than 1. आता आपण आपलं सिक्वेन्स काय होता? जर बाबा लिमिट जर फायनाइट आलं तर आपण म्हणणार कॉन्व्हर्जंट, पण ह्या ठिकाणी चेंज झालं, लिमिट फायनाइट पण आहे आणि त्या केसला आपण काय म्हटले? नोट दॅट लिमिट इज फायनाइट इफ कॉन्व्हर्जन्स डायव्हर्ज, दोन्ही पण म्हटले, फायनाइट आले पण दोन्ही पण म्हटले. पण इथे पर्टिक्युलर काय म्हणले? जर L ग्रेटर दॅन 1 असेल, लिमिट जर ग्रेटर दॅन 1 असेल तर ते कॉन्व्हर्जन्स असेल. तर त्या ठिकाणी आपण कशाला म्हणायचो फायनाइट लिमिट? प्लेन फंक्शनला, म्हणजे फक्त UN ला. जर UN फक्त प्लेन फंक्शन UN जर तुमचं फायनाइट आलं त्याचं लिमिट, तरच आपण कॉन्व्हर्जंट म्हणतो. त्या ठिकाणी प्लेन फंक्शन घेतलंय का? त्या ठिकाणी प्लेन फंक्शन घेतलंय का? हॅलो, त्या ठिकाणी प्लेन फंक्शन घेतलंय का? नाही. या ठिकाणी रेशिओ घेतला UN/UN+1. त्या रेशिओचा लिमिट जर ग्रेटर दॅन 1 आला तर कॉन्व्हर्जंट आणि लेस दॅन 1 आला तर डायव्हर्जंट आला. आलं लक्षात? हॅलो, दॅट द चेंजेस.
Hello, mic testing 1 2 3 1 2 3. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So Hello, sir. third one. हा बोला. सर अजून सांगा सर हे Okay, सांगतो. So what is the ratio? Let summation un be a series of positive term. एक सिरीज घेतली दिली तुम्हाला सिरीज असं समजूया आपण. असं समजूया तुम्हाला un दिलाय n into n plus 1 divided by 2. हा आणि ह्या सिरीजचं लिमिट डायरेक्टली काढता येत नाही. ऍझ्युम करा या सिरीजचं लिमिट तुम्हाला डायरेक्टली काढता येत नाही. आलं लक्षात? बाय युझिंग द रेशिओ टेस्ट. By using the ratio test means you take the ratio un upon un plus 1. un upon un plus 1. त्याचा रेशिओ काय होणार आहे? n च्या ठिकाणी काय रिप्लेस करणार? n plus 1. n च्या ठिकाणी n plus 1 रिप्लेस करणार n plus 2 upon 2. मी ह्या दोघांचा रेशिओ घ्यायचा un upon un plus 1 आणि त्याचं काहीतरी लिमिट आहे l आलं. जर हे लिमिट जर ग्रेटर दॅन 1 आलं तर इट इज अ कॉन्व्हर्जंट आणि हे लिमिट जर लेस दॅन 1 आलं तर इट इज डायव्हर्जंट. हे लिमिट जर ग्रेटर दॅन 1 आलं तर कॉन्व्हर्जंट आणि हे लिमिट जर लेस दॅन 1 आलं तर डायव्हर्जंट. ह्याच्या आधीच्या एक्झाम्पल मध्ये सकाळी म्हणजे आपण ऑब्व्हियसली सकाळी पाहिले. सकाळी सिक्वेन्स मध्ये काय पाहिलं होतं आपण? जर सिक्वेन्स जर कॉन्व्हर्जंट याची असेल तर त्याचं लिमिट फायनाईट असतं. लिमिट काय असतं? फायनाईट. मग त्या सिक्वेन्स मध्ये आपण प्लेन घेतलं होतं इव्हन. हा इव्हन तुमचा डायरेक्टली काय आलता? फायनाईट आलता. या ठिकाणी आपण इव्हन घेतोय का? नाही. या ठिकाणी काय घेतोय? रेशिओ घेतो un अपॉन un प्लस 1. हा रेशिओ जर लेस दॅन आणि ग्रेटर दॅन 1 आला तरच आपण हे म्हणणार आहे. आलं लक्षात? हॅलो. येस सर. Yes, sir. ओके. आणि जर l इक्वल टू 1 असेल तर इफ l इक्वल टू 1 असेल तर काय? आपण लिहिलंच नाही. सो टेस्ट फेल. जर l इक्वल टू 1 असेल तर टेस्ट फेल. Need to further investigation. Need to further investigation. Need to further investigation. Need to further investigation. Okay, so need to further investigation means which test we apply again. मग त्यासाठी कुठल्या टेस्ट आहेत पुढं? रूट टेस्ट आहे, रेशिओ रूट आहे, त्यानंतर कंपॅरिझन आहे, त्यानंतर लॉगॅरिथमिक आहे, अल्टरनेटिंग आहे, लिबनिझ आहे. एवढ्या टेस्ट तुम्हाला नाहीये. तुम्हाला फक्त कुठल्या टेस्ट आहेत? रेशिओ, रूट, कंपॅरिझन. रेशिओ, रूट, कंपॅरिझन. एवढं टेस्ट आहेत. तर एवढेच विचार करा, जास्त विचार करू नका. सो नोट, इम्पॉर्टंट नोट. We can apply this test if the बरोबर का? ही टेस्ट कधी अप्लाय करायची? मी असं लिहितोय इफ दी पॉझिटिव्ह टर्म, कारण की तुम्हाला सगळं एकदमच येणार आहे. UN अप्लाय करायला रूट टेस्ट येणार आहे, रेशिओ टेस्ट येणार आहे, कंपॅरिझन टेस्ट येणार आहे. आपलं कळलं पाहिजे बाबा ही टेस्ट कधी अप्लाय करायचं. ओके, वी कॅन अप्लाय दिस टेस्ट इफ द पॉझिटिव्ह टर्म series summation UN contains power का contains factorial term, contains factorial function or simply x in terms of x when x greater than 0. आलं लक्षात? ही टेस्ट कधी अप्लाय करायची? खूप सिंपल आलं बाबा. त्याच्यामध्ये काहीतरी फॅक्टोरियल टर्म असेल की इझिली रेशिओ घेतल्यानंतर ते कॅन्सल होईल आणि आपल्याला लिमिट इझिली काढू शकतो, आपण इझिली काढता येईल, तेव्हाच आपण ही टेस्ट यूज करायची. क्लिअर? हॅलो. Yes, sir.
Krishna, unmute yourself. Okay. So tomorrow we see the example on this ratio test. So all of you clear today's section? कोणाला अडचण? Hello. No, sir. नो सर. ओके ओके. उद्या आपण ह्याच्यावरचे काय पाहूया, एक्झाम्पल पाहूया, जेणेकरून काही प्रॉब्लेम येणार नाहीये. ओके. सो वी स्टॉप here. Sorry for that. Thank you for connecting. Thank you very much. Okay. So we stop here. Okay, where my pen? Okay.